हालेलुया। छोट प्रार्थना करिबा आ अल्प समय ईश्वर के वाक्य ध्यान करिबा। समस्ते आखि बंद करिबा। सर्वशक्तिमान पवित्र जीवित प्रभु तुमको धन्यवाद दउछु राजा। प्रभु तुमे आमकर अनुग्रहकारी ईश्वर होई आमकर सवर्ती होई प्रभु तुम सेवारे आमको बढ़ाई आणुछ एते धन्यवाद दउछु। हम जीवन सब दोष दुर्बलता तुम क्षमा कर प्रभु। ये तुम आड़े अनाउछु तुम आड़े हस्त प्रसारुछु राजा। प्रभु आम जीवन पाई जहा उपयुक्त तुम तना कथा कह तुम वाक्य आमे माने कर्म डेरी को हमर प्राण जीवन आत्मा रक्षा पाइब से तुम आमको तुम वाक्य दे प्रकाशित हो बोली आमे समस्ते तुम चरण निकट शरण दे प्रार्थना यीशु के नाम रे मांगिलु आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मो सहित आपण माने काढी परिबे सीधा सड़क हम ईश्वर को वाक्य आड़े जीवा। समय विलंब हेलाणी सेकंड मेसेज अछि वैद्य लूकଙ୍କ पुस्तक 21 अध्याय तहिर 28 पद। लूक 21 अध्याय तहिर 28 पद। कई जने माइक्रोफोन पे पड़ी साहाय्य करि परिबा। तो ई समस्त घटना आरंभ हेले तुम्भे माने ऊर्ध्व दृष्टि कर और मस्तक उत्तोलन कर जेणु तुम्भ मानकर मुक्ति सन्निकट। ध्यान देवा सुस्थिर भावे हम ईश्वर को वाक्य सुनिबा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एही समस्त घटना आरंभ हेले तुम्भे माने ऊर्ध्व दृष्टि कर कारण तुम्भ मानकर मुक्ति सन्निकट। केते गोटी घटना सारा पृथ्वी उपरे घटिबाकू जाउछि। केते गोटी घटना समूह समग्र पृथ्वी निवासी मानक उपरे माड़ी आसुछि। जेउ घटना समग्र लोक मानक उपरे गोटिए फांद परी गोटिए जाल परी गोटिए बंधन परी ए प्रकारे महा विपद घनई आसुछि। सेई विपदरु सेई घटनारु आम्भे माने रक्षा पाइबा पई आम्भे माने बंची जीवा पई ऊर्ध्व दृष्टि कर। तेबे जे घटना आसुछि जे विपद आसुछि जे महा महा क्लेश आसुछि तहिरु रक्षा पाइबा पई मुक्ति पाइबा पई आम्भ मानकर मस्तक उत्तोलन करिवार। तेबे भाई भणी माने आम्भे माने केउ परिस्थिति रे केउ दिन मानकरे अछु आमे जानिबा आवश्यक। कारण एपरी एक समय रे आमे बसवास करूछु। एपरी घटना आमे पिला दिने सुनी नथिलु जानि नथिलु। आजी अनेक न्यूज संवाद सोशल मीडिया माध्यम रे आमे जानिबा को पाउछु। स्थाने स्थाने केउ घटना से ऊपर को हम पढिले जानि परिबा। दुर्भिक्ष महामारी भूमिकंप जनरोग विप्लव एपरी झड़ तूफान चारिआडे पृथ्वीर परिस्थिति एते व्यस्त हेलानी एते एते घटना गुड़ाक घटिलानी। भूमिकंप हेउ ज्वालामुखी फुटिबार हेउ आउ एई जगत आउ सुरक्षित नाही। एई जगत रे आमे बंची गला परी परिस्थिति नाही। एई जगत रे आमे हाय रे आराम रे शांति रे जीवन यापन कला परी स्थिति नाही। चारिआडे विपद ही विपद गोटे हेले सिना रक्षा पाइतु गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे एमती फांद आसुछि। धीरे धीरे समग्र पृथ्वी को जे ग्रास करिवो एई घटनारु एई विपदरु आमे रक्षा पाइबार अछि बोले हमर मस्तक को हमर मुंड हमर मस्तक को आमे तळोरे नीचोरे ए जगत प्रति दृष्टि न करी आमे जेमती मुक्ति पाइबारु एथि पय आमे से ऊर्ध्व ईश्वरंकर राज्य स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिवार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेमे आमे रक्षा पाई जीवो।
ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ଅଛି? ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏଠି ଏକା ଥିବି, ଭଲରେ ଖାଇବି ପିଇବି, ଏ ସାରାମ ଜିନ୍ଦଗି ବଞ୍ଚି ଏ ଜଗତରେ ମାତି ରହିବି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଜଗତ ତଳ ନିଚତମ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ନାହିଁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମିକ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ପାର୍ଥିବ ଜାଗତିକ ତାହା ତହିଁ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକମାନେ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଜଗତକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଜଗତରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, এই ଜଗତର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା ଲୋଟ ସେ ସୋଦମ ଗମରା ପ୍ରତି ଦେଖିଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିର 10 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ, ସୋୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବତ୍ର ସଜଳ ଓ ମିଶ୍ର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୋଦମ ଓ ହମୋରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏଣୁକରି ଲୋଟ ଆପଣା ପାଇଁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମନୋନୀତ କରି ଦେଖ ବସ୍ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା ଚାରିଆଡେ ଅନାଇ କରି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ସେ ବାଛଲା। ଲେଖାଯାଏ ସେ ମନୋନୀତ କଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ମନୋନୀତ କଲା, ବାଛିଲା। ସେ ସୋଦମ ହମରାକୁ ଗଲା। ସେ ସୋଦମ ହମରା କେମିତି ଥିଲା ପୁଣି? 13 ପଦ। ସେହି ସୋଦମର ଲୋକମାନେ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ଅତି ପାପିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉଛି ଉତ୍ତମ, ଦେଖାଯାଉଛି ମନୋହର, ସୁସଜ୍ଜ, ବାକି ସେ ଭିତରେ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଅଧର୍ମ, ଦୁଷ୍ଟତା, ପାପ ଚାଲିଛି। ସେ ଲୋଟ ପ୍ରବେଶ କଲା, ମାତ୍ର ସେ ଅଧର୍ମ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ସେ ଖସିତ ଗଲା, ମାତ୍ର ସେଠିର ସେ କର୍ମ କଲା ନାହିଁ। ସେ କର୍ମ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ସୋଦମ ହମରାକୁ, ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ବୋଲି ଭାରିତ ଗଲା, ମାତ୍ର ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏତେ ମନ୍ଦ କାମ, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ ସେ ସହି ରହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦତାର ଜୀବନ ଦେଖି ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲା, ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଫସିଗଲି ଏଠାରେ ଆସିଗଲି, ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମାତି ଯାଇ ନାହିଁ, ମିଶି ଯାଇ ନାହିଁ, ହସ୍ତ ମିଶାଇ ନାହିଁ, ହାତ ମିଶାଇ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ କରି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିବାରୁ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଆଉ 8 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ଆଉ 8 ପଦ। ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମୁକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯେଣୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଓ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ ଦୁଷ୍ଟ ସୋଦମ ହମରାରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ କାମରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତାର ଆଚରଣରେ ନିଜେ ବ୍ୟଥା ସହୁଥିଲେ। ଠିକ ସେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଜି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୋଦମ ହମରା ପରି ଏ ଜଗତ
ଦୁଷ୍ଟ ଜଗତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଜଗତ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା এই দুষ্ট জগତରେ ମିଶି ଯିବା ପାଇଁ, এই ଦୁଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ କରିଦିଅ ବୋଲି ବୋଲବାଟା ନାହିଁ। ଆମେ এই ଦୁଷ୍ଟ ଜଗତରୁ ବାହାରି ଯିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଯିବୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଠିକାର ଦୁଷ୍ଟ ପାପ ଅଧର୍ମର ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ପାପ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପାପର ମହା ରୋଡ ବି ଶୁଭୁଥିଲା। ଆଉ ଏ ଧାର୍ମିକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କାଳରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଶେଷ କାଳର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଦିନରେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଅଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅଧର୍ମ ବଢିବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବାର, ମଜା ମଜଲିସ ନାଟ ବାଲି ବଜାର ସିନେମା ଷ୍ଟାଇଲ ଜୀବନ କାଟିବାର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଲିପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା। କାହିଁକି ବାଇବେଲ କହେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ ବୋଲି। ଏଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରିୟ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଉପବାସ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରିୟ ହେଉଛୁ କି ଏ ଜଗତ ପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ମନେ କରୁନଥିବେ ପୁଣି ଆରେ ଏମିତି ସମୟରେ ସେ ବିପଦ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାନ୍ଦ କରି ଆଇବ। ଏଣୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେବାର ଅଛି? ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଉପର ଆଡକୁ ଅନାଇବାର ଅଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଦୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରା ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ସେଇ ବ୍ୟଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭାଗଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟଥା ଶୁଣୁଛି। ଏଇ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଆରେ ଏ ନଗରକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି ବୋଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେବେ ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତଙ୍କୁ ସେଇ ସୋଦମ ଗୋମୋରାରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତୁରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ ପଠାଇଲା ପରି ସେ ଦୂତ ମାନେ ପଠାଇ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ। ଆରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଢାଳି ଦେବେ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ଏହା ନାହିଁ, ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଏହା ନାହିଁ, ଆମର ରହିବାର ଜାଗା ଏହା ନାହିଁ। ଆମର ପାଇଁ ଜାଗା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୋହି ପ୍ରତି ସିନା ଆମର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ହେବାର ଅଛି, ତୋହି ପ୍ରତି ସିନା ଆମର ଟିକେ ମନ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ମନ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ସିରିଏଲ ଟିଭି ଉପରେ ଥାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତ ଉପରେ ଫାନ୍ଦ ଆସୁଛି। এই ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ମସ୍ତକ এই ଜାଗତିକ ପାର୍ଥିବ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଉ ତଳେ ନ ଦେଖି ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଦିନେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଦୂତକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 17 ପଦ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋଟଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛଆଡୁ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ ଓ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରୁହ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳାଇ ଯାଅ, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପଛ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି କର ନାହିଁ, ତଳେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତୁମେ ପର୍ବତକୁ ପଳାୟନ କର। अपना प्राण रक्षा निमंते जो माने उच्च स्थान को पर्वत को चढ़ी जाती, पर्वत को आरोहण करती, पर्वत ऊपर को जाती, नीच तल भूमि रे रुहंती नाही। एई तल भूमि हैला जगत भाई भणी माने एई तल भूमि हैला नीचतम भूमि, जहा पार्थिव सांसारिक विषय आत्मिक विषय, जहा प्रभु सुरक्षार स्थान पर्वत उच्चतर, सेई स्थान रे हम जीवा को पड़िबो हमर प्राण रक्षा निमंते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहले तुम्हें से पर्वत ऊपर को तुम्हें उठी जाओ। से माने जाऊ 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 छंती, से माने सत कथा बाहर ले सदम हमरारु दुष्टता राज्यरु मात्र अब्राहम को पुत्रांकर स्त्री तांकर मन कुट रही जाइछि,
ଅଗ୍ନି ଆସିବ ଏଇ ନଗର ଉପରେ ମହାକ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରିବେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଦେଖ ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ପଳାଅ ବୋଲି ଦୂତମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ଝିକି ନେଇ ଉପରେ ଚଢାଉଥିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଦରେଜରେ ରଖିଛି ମୋର ନାନୁ ବୋଲି ଦେଖି ତ ଦେଲା ଜଗଦଲପୁର ଯାଇକରି 4ଟା ପାଟ ଶାଢୀ କିଣି ଆଣିଛି ପଡିଗଲା କେମିତି ବୋଲି ଦେଖିଦେଲା ପଛକାନି ଏମିତି ତେଜର ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଝାଞ୍ଜରେ ସେ ପାୱାରରେ ନା ହଲି ପାରିଲା ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନା ପଛକୁ ଆସି ପାରିଲା ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଗଲା ଆଉ ଏମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡୁ ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ନାହିଁ এই দূত মানে সেই পর্বত উপরକୁ যাও বললে ଆମେ পারবো নাই বলি সে ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇ ତଳଭୂମି ହିଁ ବାଛିଲେ ମନୋନୀତ କଲେ ଏଣୁ ମଝିରେ ଟିକେ ଗଡବଡ ହେଇଥିଲା ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ପର୍ବତକୁ ଚଢିବାର ଅଛି ଆମେ ଜଗତ ଉପରେ ଏଇ ଜଗତ ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ନାହିଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ହଟି ଯିବାର ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଜାଗତିକ ସାଂସାରିକ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆହୁରି ମନ ଦେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଆମେ କାକୁତି ହେଇ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରି ମାଗିବାର ଦିନ ନାହିଁ ଏବେ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଉ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି ଯେମିତି ହେଲେ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦଳରେ ଆମେ ଥିବାର ଅଛି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ହେବାର ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର କଣ ମାଗଲା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ମାଗଲା ଧନ କଣ ମାଗଲା ସୁଖ ଭୋଗ କଣ ମାଗଲା ସଂସାର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କଲା ଆଜି ଠିକ ସେଇପରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ କଣ ମାଗୁଛୁ ପିତାଙ୍କୁ ସୁନା ରୂପା ଡାବୁ ଟଙ୍କା ଗହଣା ଘର ଦ୍ୱାର ଜାଗତିକ ସବୁ ମାଗୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ଯେ ସଞ୍ଚିତ ତହି ପ୍ରତି ଆମର ମନ ରହୁନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସକଳ ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାହା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କେବେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିବ ତହି ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଯାହା ଜିରିଯିବ ଯାହା ସରିଯିବ ଯାହା ବୁଡିଯିବ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଡ ଧରି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉପାସ ଫାଷ୍ଟିଂ କରି ଜିତ କରି ମାଗବାର ନାହିଁ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ଦାବି କଲା ମୋର ଭାଗଟା ମତେ ଦେଇଦେ ବାବା ମୋର ଭାଗଟା ମତେ ଦେଇଦେ ବାବା ମୋର ଭାଗଟା ମତେ ଦେଇଦେ ମୋର ମନକୁ ମଜା ମୁଇଁ ଚାଲିବି ଗଲା ଦାବି କରି ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ମାଗବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଉଟା ମାଗୁଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମିତି ସେ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଧନ ପାଇ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଠାରୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ତାହା ମାଗବାର ନାହିଁ ଅଭାବ ଥିଲେ ଥାଉଛି ନା ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଥାଉଛି ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଏମିତି ଜିନିଷ କିଛି ମାଗବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ତେବେ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜାଗତିକ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ଏଣୁ ବେଶୀ ଧନୀ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ପରା ଆମେ ଏମିତି ଉତ୍ପତ୍ତିଆ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପାଇଯିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖୁସିରେ ଯିବୁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲେଖା ବେମାର ଥିବ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲେଖା ରୋଗ ଥିବ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲେଖା ବଥା ଥିବ ଆୟାଗୋ ପ୍ରଭୁ ବୁଆଗୋ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଇବୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତେଣୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମେ ଶୋଇଯିବାର ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଇ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସେଇ ନିର୍ଯାତନା ସେ ଅଭାବ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟରେ ଦୂରକୁ ନେବ ନାହିଁ ପାଖରେ ରଖିବ ହାଲେଲୁୟା ଏବେ କ୍ଲେଶ ସହିବା ସମୟ ଆଇଲା
ତାଡ଼ନାରେ ଚାଲିବାର ସମୟ ଆଇଲା, ଅଭାବରେ ଚାଲିବାର ସମୟ ଆଇଲା। ଏଇ ସମୟ ଆଇଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ମିଶରରେ ଏମିତି କ୍ଲେଶ ଆଇଲା, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ତାଡ଼ନା ଆଇଲା। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ, ଭଲ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ, ଆରାମରେ ହାଇରେ ବଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଲେ, କିଛି ଟେନସନ ନାଇଁରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଘର ଦୁଆର ବାঁধিଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ। ସେଟା ତାଙ୍କର ଦେଶ ଥିଲା କି ନାଇଁ? ଜାଣିଲେ ନାହିଁ କିଣା ଆମର ଦେଶ ବୋଲି, ଏଠି ସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି କରି ଏଠି ଘର ଦୁଆର ତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆରାମରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇ ସରକାର ଉଠାଇଲେ, ମାଡେ ତ ଫୁଟି ଗଲା ପରା, କରଡା ଚାମୁକ ବାଜଲା, ହାତେ ଗୋଡେ ଶିଖୁଲି, ଏମିତି ଭାର ଏମିତି କାମ କରାଇଲା, କାଦୁଅ କାମ ଇଟା କାମ କରାଇଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେଶ ନାହିଁ, ଇଟା ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର କାଢ ବୋଲଲେ। କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଗଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଘର ଦୁଆରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗିର୍ଜା ଗୃହ ମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗତ ଏଟା ନାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯେଉଁଦିନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ବୋଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଆଡେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କଣ ମାଗିବା ପିତାଙ୍କୁ? ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁଅ, ବଡ ପୁଅ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାମ ପରି ଖଟୁଛି। କେମିତି ଖଟୁଛି? ଚାକର ପରି, ମୂଲିଆ ପରି। କେବେ ମିଶା ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ମାଗି ନାହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ହେଲେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ବହ ହୋଇ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଆରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଟା, ଏନ୍ଜୟ କରୁଟା, ମୋର ମନକୁ ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ଏମନ କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଯେମିତି ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମାନେ ମତେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ମନର କଥା ଏମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଠିକ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାପା ମା ନିଜର ପରିବାରକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ଆମର ବାବା ମା, ଆମର ବଡ ବଡ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଳକ ପାଳିକ ମାନେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଏ ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲୁଥିବେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ବହ ହେଉଛି, କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଲାମ ପରି ଖଟୁଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କଲା, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ତମେ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ ବୋଲା ପରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇ କୋଉ ଦେଶ ବାଟେ ଗଲା କି, କୋଉ ରାଜ୍ୟ ବାଟେ ଗଲା କି, ପକେଟ ଭର୍ତ୍ତି ପଇସା ଏକାଠି କଲା ଆଉ ତାର ଧନକୁ ଯାହା ପିତା ଦେଇଥିଲେ କଦାଚାରରେ ଉଡାଇ ଦେଲା, ଅପବ୍ୟୟ କଲା, କଦାଚାରରେ ଉଡାଇ ଦେଲା। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଧନ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ପାପ କଲା, ଅଧର୍ମ କଲା। କେତେ ଦିନ ଥିବ ସେ ଟଙ୍କା, କେତେ ଦିନ ଥିବ ସେ ପଇସା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ଆସିଲା। ସେ ଦେଶରେ ଏମିତି ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ଏମିତି ଅଭାବ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ପଇସା ଜେବରୁ ସରିଗଲା, ତାର ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ସୁନା ଗହଣା ସରିଗଲା। ଯେତେ ସେ ଦେଶରେ ଯାଇ ଘର ଦୁଆର ବାନ୍ଧିଥିଲା କେମିତି ସବୁ ବିକିଦେଲା, ଗାଡି ଗୁଡା କିଣିଥିଲା କି ସବୁ ବିକିଦେଲା, ଯେତେ ସୁନା ରୂପା କିଣିଥିଲା ସବୁ ବିକିଦେଲା। ଆରେ ସେ ଖାଉ 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 ସେ ଦେଶରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ସବୁ ତ ସରିଗଲା। ସରିଗଲାରୁ ଆର ଗୋଡ ପାଖେ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଡ ପାଖେ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଡ ପାଖେ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଖାଇବାଟା ଦିଅ, ଟିକେ କାମ ଦିଅ ଭାଇନା ମାନେ, ମୋର ପାଖେ ଥିଲା ବେଳେ ତମେ ଆସିଥିଲ ପରା, ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଦେଇଥିଲି ପରା, ମତେ ଟିକେ ଦିଅ ବୋଲାରୁ ଯା ଯା ବୋଲି ତାକୁ ଲାଥ ଗଲା। ଏମିତି ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଭାବ ହେଲାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା,
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଜାର ଲାଗୁଛି କି? ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗଲା। ଅଭାବ ହେଲାରୁ ସେଇ ଦେଶର ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଭାବଲା ସେ ଲୋକ ବଢିଆ ଲୋକ, ମତେ କାମ ଦେବ ବୋଲଲା। ସେ କିଟା ଚୋରାଇବାକୁ ପଡେଲା। ବଢିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବଲା, ମତେ ବଢିଆ କାମ ଦେବ ଭାବଲା। ଜଣା ନାହିଁ ଗାଈ ସିନା ଚୋରାଇବେ, ଛେଲି ମେଣ୍ଢି ସିନା ଚୋରାଇବେ, ଘୁଷୁରୀ ଚୋରାଇବେ। ଘୁଷୁରୀ ଚୋରାଇବାକୁ ପଟାଇଲା। ବାପଡା ଘୁଷୁରୀ କେମିତି ଚୋରାଇଲା ଜଣା ନାହିଁ। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଖାଇବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ସେ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା। ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା ମାତ୍ର ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଯାହା ସେଟା ଖାଇ ତ ମରବ। କୋଉ ଡାକ୍ତର ନା କିସ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି ବୋଲେ ଯାର ଘର ଦ୍ୱାର ଢାପି ହେଇଥିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବେ, ସତକି ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଚେତନା ପଡିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଚେତନା ଆଇବ ନାହିଁ। ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଭାବ ହେଲେ, ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ କରି ପ୍ରଭୁ ବୋଲୁ, ସତକି ନାହିଁ। ଚେତନା ପାଇଲା। ଆଜି ସେ କହିଲା ମୁଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିଯିବି ବୋଲଲା। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିଯିବି, ମୁଇଁ ଭୁଲ କଲି, ମୁଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଲଗା ହେବାର ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ସେଠି ଅନୁତାପ କଲା। ଆଜି ସେ ଫେରିଗଲା। ବାବା ଇଏ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମୋର ପିଲା ଇ ବାଟେ ହେଲେ ଆସୁଛି ତେବେ, ସେ ବାଟେ ହେଲେ ଆସୁଛି ତେବେ, ଇ ବାଟେ ହେଲେ ଆସୁଛି ତେବେ ବୋଲି ସବୁଦିନ ଆଗେ ପଚାରୁଥିବ। ମୋର ବେଟାକୁ ଦେଖିଲାସ କି ନା, ମୋର ପୁଅକୁ ଦେଖିଲ କି, ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଲ କି? ସବୁଦିନ ଅନାଉଥିଲେ ପିତା। ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଏଇଟା ତେବେ ମୋର ପିଲା ବୋଲି ଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ସେମିତି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଦିନେ ସତ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଫାଟଲାଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଦାଢି ମଶା ବାଡାଇ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାହାରି କରି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ପିତାଙ୍କର ଘରେ ଥିଲାରୁ ବାପା ମା ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ସାନ ପିଲା ବୋଲି। ତାକୁ ଭୋକ ନ ଲାଗୁ ଆଗେ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଦୂର ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଗଡି ମିଶା ମିଳୁନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧବାର ଅଛି ବାପା ମା ତାକୁ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ, କିଛି ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲାରୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆଇଲା, ତାକୁ ଡ୍ରେସ ମିଶାଇ ଭଲଟା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଶୁଖି ଯାଇଥିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା, ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ବଡିଗାର୍ଡ ପରି। ଏବେ କୋଉଠି ଖାଡି ବେଲ୍ଟରେ ପାର ହେଇ ଆସୁଥିବ। ଏମିତି ସେ ଅଧର ଘୋଷର ହେଇ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଅନାଉଥିଲେ। ଅଧା ବାଟ ଆସିକରି ଜଗିଥିଲେ। ଦୂରରୁ ପିତା ତାକୁ ଦେଖିକରି ଏଇଟା ମୋ ବେଟା ବୋଲି ଚିହ୍ନିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଅତି ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଭିତରକୁ ନେଲେ। ଭିତରକୁ ନେଇ ଡ୍ରେସ କପଡା କାଢି ଦିଅ, ଚୁଟି ଚୁଟା କାଢି ଦିଅ, ତାକୁ ସଫା ସୁତରା ଗାଧାଅ। ଆରେ ପ୍ରଥମରେ ଆକେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଅ ବୋଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାରପରେ ହସ୍ତରେ କଣ ଦେଲେ? ମୁଦି ଦେଲେ। ତାରପରେ ଗୋଟେ ଜୁତା ତ ନାହିଁ, ବୁଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ, ଫାଟଲା ଜୁତା ମିଜା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପରେ ପାଦୁକା ଦେଲେ। ଆରେ କହିଲେ ଆସରେ ମୋର ଗାଁର ଲୋକ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପୁଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ମରି ଯାଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା। ଏହି ହେତୁ ଆସ ଗୋଟେ ମୋଟା ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଶୁ ମାରବା, ଆରି ଭୋଜନ ଉତ୍ସବ ମୃତ୍ୟୁ କରବା ବୋଲି ସବୁକୁ ଡାକଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ମୋର ପିଲା ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆରି ମିଳିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଜୋରରେ କହିବ ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏ ଦୁଇଟା ପିଲା ଦୁଇ ଦଳ ହେବେ। ଏ ଦୁଇଟା ପିଲା ଦୁଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଳ ହେବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପିଲା ସେ ଗୋଲାମ ପରି, ମୂଲିଆ ପରି ଖଟି ଆସି ବାପାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଇ, ବାପାଙ୍କର ବଶୀଭୂତରେ ଥାଇ, ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନ କରି, କିଛି ନ ମାଗି
ମୂଲିଆ ମାନେ କେମିତି ଶୋଇବେ, ତଳେ ଶୋଉଥିବେ, ଚାକର ମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଥିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ଅନିଦ୍ରା ହେଉଥିବେ, ଭଲ ଖାଇବାଟା ନାହିଁ, ମନକୁ ମିଜା ପିନ୍ଧବାଟା ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଲାମ ପରି ଅଭାବରେ କାଟବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହେବେ ମଣ୍ଡଳୀ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ହେବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ ପିତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମାଗିଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଛି, ଧନ ମାଗିଛି, ଏ ଜଗତରେ ଭଲରେ ରହିବି ଆରାମରେ ମାଗିଛି, ସେମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିବ। ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ, ଏପରି ବିପତ୍ତି ଆସିବ, ଏପରି ଏପରି ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଏପରି 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 ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନ ସେଇ କ୍ଲେଶ ସ୍ଥାନ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଛୁ? ସୁବିଧା ମାଗିଛୁ କି? ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଛୁ କି? এই ଜଗତରେ ଏସ ଆରାମ ଜିନ୍ଦଗି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସୁଖ ମାଗିଛୁ, ତାହେଲେ ଦିନେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଃଖ ସହିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାଡ଼ନା ସହିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଅଭାବ କଷ୍ଟ ସହିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଗୋଲାମ ପରି ଆମେ ପିତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆରେ ହାତ ଗୋଡ ଲାମାଇ କରି ପେଟକୁ ଢେକାର ମାରି ମାରି ଛଇ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ କାଟବା ଶିଖିଥିବୁ, ଆଣ୍ଠୁ ପାତବାଟା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ନାହିଁ, ସେମିତି ସାନ ପିଲା ପରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପଡି ହେବ। ସେ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଇଲା, ସେମିତି ଏଇ ଦେଶରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଠା ଗଲା ପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଆହୁରି ଏ ସାନଟା ପିଲା ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ସାଂସାରିକ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ମାଗିଥିଲା, ଏ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥିଲା, ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏ ସୁଖ ବିଳାସରେ ଜୀବନ କାଟିଥିବାରୁ ଆର ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା। କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଏପରି ମହା କ୍ଲେଶ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଅଭାବ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଲୋକର ଆଶ୍ରୟ ବୋଲେ କିଏ ହେବ? ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଦେଶର ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାର ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଠିକରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ଦେବ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଖୁସିରି ବୋଲେ ଖୁସିରି କେମିତି? ସେ କାଦୁଅରେ ପୁନର୍ବାର ପଡେ, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରେ, ଆରେ ସେ ଅଶୁଚି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ମାତ୍ର ସେ ପିଲା ଖାଇଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଅଶୁଚି କର୍ମ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କର୍ମରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ମରିଯିବି ପଛେ, ମାତ୍ର ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଲେ, ଅଧା ବାଟରେ ଆଣିବାକୁ ଆଇବେ। ସେ ପିତା କଣ ବୋଲେ? ମୋର ପିଲା ମରି ଯାଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା। ତାମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମରି କରି ଯିବେ କ୍ଲେଶ ପରେ। ସେତେବେଳେ ପିତା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ସେ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ଆହୁରି ନେବେ। ନେଲା ପରେ କଣ ଦେବେ? ପ୍ରଥମରେ ଗୌରବର ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଦି କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ଆରେ ପାଦୁକା ଚପଲ ବେଲେ କାହାକୁ ଦର୍ଶାଏ? ପିଲା କଣ ବୋଲି କହିଲା? ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ, ଗୋଟେ ଚାକର ପାରା ରଖ ବୋଲା, ମାତ୍ର ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଖା ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେଇଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ଦିନ କ୍ଲେଶ ସହିଲା ପରେ ସାନ ପିଲା ଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୌରବର ବସ୍ତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆହୁରି ପାଦୁକା ବୋଲେ ଯୋଗ୍ୟତା, ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେଇଦିନ ମହାଭୋଜ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଦିନ ନୃତ୍ୟ ହେବ, ସେଦିନ ମହା ଉତ୍ସବ ହେବ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ କଣ ମାଗୁଛୁ ପିତାଙ୍କୁ? ଆମେ ଗୋଲାମ ପରି ଖଟିବାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ପିତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ସେ ସାନ ପିଲା ପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି ନ କରି ବଡ ପୁତ୍ର ପରି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ଲାଇଫ ନ କାଟିବାର ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଠିକ ସେମିତି ଧନୀ ମିଶା ସୁଖ ଭୋଗ ମାନିଥିଲା।
ଏ କଥା ସବୁ କହିକି ସାରୁଛି। ଧନୀ କଣ ମାଗିଥିଲା? ସୁଖ ଭୋଗ। ଅବ୍ରାହମ କଣ କହିଲେ? ପରେ ଟାଇମ ନାହିଁ ବୋଲି ପଢବାକୁ ଦଉ ନାହିଁ, କହୁ ନାହିଁ। ପରେ ତୁଇ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତୋର ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଲୁ, ଏବେ ତୁଇ କଲବଲ ହେଉଛୁ ବୋଲି। ତେବେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆମର କୌଶଳ ବୁଦ୍ଧି ଆରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶା ସେମିତି। ଲାଜାର ସେମିତି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇଲା ବୋଲେ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ରୋଗ ଜୀବନ କାଟିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛି ବୋଲା। ହେଲେ ଲାଜାର ଆହୁରି ଇଏ ଧନୀ କେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। କାହିଁକି ବୋଲେ ଇଏ ଧନୀ ଲୋକ ଲୋକେ ଯାଇକରି କଣ ବୋଲଛି? କଣ ବୋଲଛି? ଅବ୍ରାହମ ପିତା ଲାଜାରକୁ ଟିକେ ଫଟାଇ ଦିଅ। ଏ ଯାଇକରି ସେମାନକେ କହିଲେ ବୋଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆଇବେ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ କଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଭାବବାଦୀ ମଶାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲେ, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ଥିବା ଲୋକ ବୋଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିବା ଠିକ ଲୋକ କି ନାଇଁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେ କଣ ବୋଲଛି? ନାଇଁ ଆମେ ମିରାକିଲ ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଲୋକ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମରଲା ଲୋକ କୁଟବାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଲୋକ। ଏ ବାକ୍ୟ ପାକ୍ୟ ଶୁଣୁନୁ ବୋଲୁଛି। ସେ ଯାଇକରି ଉଠି କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଶାରୀରିକ ସାଂସାରିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ହେବ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅବ୍ରାହମ ସେ ଧନୀ ଲୋକ କହିଲା ପରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଶାଙ୍କର ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାହା ଶୁଣିଲେ, ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଆକା ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ କଣ ମାଗୁଛୁ? ଜଗତରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚୁ, ମାତ୍ର ମୁଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବାର ଅଛି, ମୁଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଅଭାବ କଷ୍ଟ ହେଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଧନୀ ପରି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନ କାଟବା ଅପେକ୍ଷା ଲାଜାର ପରି ଅଭାବରେ ରୋଗରେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଧନୀ ଜୀବନରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଲାଖା ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ବୋଲି ସେମିତି ଜୀବନ ସେ କାଟୁଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ଅଛି? ଜଗତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି? ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅକ୍ଷୟ ଜୀବନ ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳିଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅନେକ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଜଞ୍ଜାଲ ଫାନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତହିଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଯେମାନେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା।